परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। एवं आज पवित्र दिवसटी जहाँकि यही नववर्षर आद्य दिवस, यही स्वतंत्र पाठचक्र योगदान करथिबा समस्त अपा भाई को अंतररु प्रणाम। अंशग्रहण करथिबा समस्त अपा भाई को मोर सम्मान प्रणाम। परश्री नववर्षर अनेक शुभेच्छा और मांकर आशीर्वाद प्रार्थना करुछि। एई नववर्ष आम समस्त दिव्य चेतना रे भरी उठू, सही प्रार्थना सहित आज विषय प्रवेश करिबा। आज आलोचनार विषयटी रही दिव्य आवाहनी नव प्रभातर। आमे बहुत सुंदर बाणीटीए शुणिले, परश्री पढ़ुथिले, जहाँकि मांकर गोटे न्यू इयर मेसेज 1933 रो 1933 मसीह माँ यही बाणीटी प्रदान करथिले नूतन वर्ष उपलक्षे। कहिथिले, लेट द बर्थ ऑफ द न्यू ईयर बी द न्यू बर्थ ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, लिविंग द पास्ट फार बिहाइंड अस, let us run towards a luminous future। एई जो नूतन वर्ष आसी जन्म लाभ करिछि, से नूतन वर्षर ए नवजन्म आम चेतनार नवजन्म हो। अतीत को अनेक पछरे छाड़ी दे चलो आमे सभी से ज्योतिर्मय भविष्य दिगरे धावमान हेबा। अति सुंदर एवं अति महत्वपूर्ण बाणीटी मांकर ध्यान और प्रार्थना। डिसेम्बर 29, 1913 मसीह माँ लिखुछंती, वर्ष शेष संपर्क रे जो प्रचलित सामूहिक परंपरा रही, हे प्रभु से सुजोग नहीं जेपरी शेष हो जाऊ आम भितर ए पर्यंत जो सब बंधन, आसक्ति, मोहमाया, दुर्बलता आदि रही, जार कि आम जीवन रे रहिबार आ कौनसी अर्थ नाही। एई कथा होछि लिविंग द पास्ट फार बिहाइंड अस बोली माँ कहले। आम चेतनार नवजन्म पाई ए अतीत को आमको अनेक पछरे छाड़ी देबाको हबो। अतीत अर्थात गत वर्ष गुड़िक आम भितर जो रही बंधन, आसक्ति, माया, मोह, दुर्बलता जेतक जोड़कर कि आम जीवन में रहिबार कौन से अर्थ नहीं, प्रति मुहूर्त से अतीत को झाड़ी फोपाड़ी देबाक हबो। धूली परी से जेपरी आम ठारू खसी पड़े, प्रति मुहूर्त जो नूतन निष्कलंक पथ आम सम्मुख खोलुची, ताहाकू जेपरी मलिन न करे। से अतीत जहाँकि कलुषित होइकी रहिछि, ताहा जेमिति एई नववर्ष प्रति मुहूर्त आम चेतना को ताहा जेपरी कलुषित न करे। सेथिपई माँ एई कथा कहिसेंती, लेट अस रन टुवर्ड्स ए लुमिनस फ्यूचर। आम भितर जो सब भूल स्वीकृत और संशोधित होउछि, सेगुड़िक जेपरी शून्य मरीचिका ठारू अधिक किछि होई देखा न जाऊ, जेपरी सेगुड़िक आउ कौनसी फल प्रसव न करे, जहा किछि आउ रहिबा उचित नुहे। जेपरी कि सकल अज्ञान, सकल अंधकार, सकल अहंकार को पददलित करी आमे जेपरी अकुत भय होई उड़ी चालू ऊर्ध्वकू, प्रशस्ततर दिगरे, प्रशस्ततर दिगंत अभिमुखरे, तीव्रतर ज्योति अभिमुखे, पूर्णतर प्रीति, निस्वार्थ प्रेमर अभिमुखरे, तो अभिमुखरे हे भगवान तोते प्रणाम करुछि। हे जीवनर अधीश्वर, मु घोषणा करिबी पृथ्वी उपरे तोर राजत्वर आगमने। एई कथा माँ आमको जनाउछंती जे एई जो अतीत को पछको फिंगी दबा एवं जहा फल आम चेतनार नवजन्म हबो। चेतनार नवजन्म हेबा लगी अतीतर जेतेक सबु किछि सिंकुली तार चेतनार पाद को भिड़ी धरुची, सेई गुड़ी को छिंडेई देबा दरकार, से मुक्त हेबा दरकार एवं से श्रृंखल मुक्त होई जड़े नव चेतनार जन्म ग्रहण करिब एवं
ସେଇ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବାଣୀଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବବର୍ଷରେ ଆମ ପାଇଁ ଧ୍ୟେୟ ହେବ। ଏବଂ ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମା ଏଠି 1933 ମସିହାରେ କହିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇ ନବବର୍ଷର ଏଇ ନବପ୍ରଭାତରେ ନବ ଦିବସଟିରେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ବାଣୀର ରୋମନ୍ଥନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଯଥାର୍ଥରେ ପାଳିତ ହଉ, ତାହା ମା ଚାହାନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଆଣିଦେବ। ପୁଣି 1943ରେ 1943 ମସିହାରେ ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନବବର୍ଷର ବାଣୀ, The hour has come when a choice has to be made, radical and definitive. ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି ନବବର୍ଷରେ, ସେଇ ନବପ୍ରଭାତରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି, ସେଇ ଘଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟିଏ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ହବ, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ହବ, କିଛି ମୌଳିକ ଭାବରେ ବାଛିବାକୁ ଏବଂ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଛିବାକୁ ହବ। କଣ ବାଛିବା? ତାର ଧାଡିରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, Lord, give us the strength to reject falsehood and truth. Pure and worthy of thy victory. ମା କହୁଛନ୍ତି, Lord, give us the strength to reject falsehood. ଆମକୁ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ସେଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଭରି ଦିଅ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ବାହାରି ଆସିବୁ କୋଉଠିକୁ? ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ, ଯାହା ପବିତ୍ର, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟର ଯୋଗ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ସେଇ ନବବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ମା ଏମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ, କଣ ହେବ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, କୋଉ କଥାଟି ଉପରେ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ମୌଳିକ ଏବଂ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚଏସଟି ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ, ଯୋଉଟି ଭିତରେ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗିବା ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେଇ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିକି ସେଇ ପରମ ଭାଗବତ ସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ବାହାରି ଆସିବୁ, ମିଥ୍ୟାଚାର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ପରମ ଭାଗବତ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ସେଇ ଶୁଦ୍ଧତର ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ଯାହାକି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚେତନା। ବର୍ଷଟି ଯାକ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ତାହା ଆମେ କଦାପି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ଯେ କେବଳ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚେତନାରେ ଏମିତି ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ଆମକୁ କେତେ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏମିତି ନିମ୍ନତା ନିଶ୍ଚୟତା ରହିଛି, ଯୋଉଗୁଡିକ କି ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାଚାର ପ୍ରତି, ସତ୍ୟଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି ଚେତନାର ନବଜନ୍ମଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ଆମ ଚେତନା ଯେମିତି ଭାବରେ ପୁରୁଣା ଥିଲା ସେମିତି ପୁରୁଣା କଳୁଷିତ ହେଇକି ରହିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆସୁଛି, ଖୁସିରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହଉଛି ଆମେ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇ ରହିଯାଉଛି। ପୁଣି ମା 1956ରେ କହୁଛନ୍ତି, 1956 ମସିହାରେ ମାଙ୍କର ବାଣୀଟି ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଯୋଉ ବର୍ଷ ସେଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହଉଛି, ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମା କରାଉଛନ୍ତି, ଅତିମାନସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି 1956 ମସିହାରେ। ସେଇ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମା ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଭିକ୍ଟରିଜ ଆଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ନଏଜି।
The manifestation of a new world is not proclaimed by beat of drum. ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ବଡ ବିଜୟ ଗୁଡାକ ନା ସବୁଠାରୁ କମ କୋଳାହଳ କରି ହାସଲ କରାଯାଏ। ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଆବିର୍ଭାବକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାଗରା ପିଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ମା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ନବବର୍ଷର ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ସେଠିକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେବେ କି କଣ ଆପଣ ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଆବିର୍ଭାବକୁ ନାଗରା ପିଟି କଦାପି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀଟିର ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଭାରି ସହଜରେ ବୁଝିହବ। ମା କହୁଛନ୍ତି that is better to let things happen without speaking about them. ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ଆମ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ରୋକିଛି। ତାହା କଣ ଟିକେ କଣ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଟିକେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା, କିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଆମ ପାଇଁ ଘଟିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଗରା ପିଟି ପ୍ରଚାର କଲା ଭଳି ସେଇ କଥାକୁ କହିବୁଲୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି it is better to let things happen without speaking about them. If you ask me, I think this is what it means. That is, it is much better to say nothing about what will happen before it happens. କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଘଟିବ ତାହାରି ବିଷୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କୋଳାହଳ ତାହା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଳାହଳ ନ କରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟିବାକୁ ଦେବା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ। ଯାହା ଘଟିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ନ କହିବା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ନହେଲେ କେବଳ ସେଇଥିରେ ହିଁ ରହିଯିବ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ କହିପାରିବା କେବଳ ନାଗରା ପିଟୁଛେ ବା ପ୍ରଚାର କରୁଛେ, କିଛି କିଛି ତା ଭିତରେ ଘଟିନି। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଘଟିବ, ଯାହା କିଛି ଦିବ୍ୟ କଥା ଏଠି ଘଟିବ, ମହତ୍ତର କଥା କିଛି ଘଟିବ, ଆମର ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାରେ ଆମେ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ସେଇ କଥାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ସେଇ କଥାର କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଇ ଜଡ ଭୂମିର ଚେତନା ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିନି। ଯେତେବେଳେ ତାହା ଜଡ ଭୂମିର ଚେତନା ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ହବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା, ଏହା ହିଁ ଘଟିଛି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭୂମିରେ ଘଟିବ, ଏଇ ଜଡ ଭୂମିରେ, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ପୃଥିବୀରେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ହିଁ ମୁଁ ସେଇଠି ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇ ପାରିବି। ମା ଜାଣିଛନ୍ତି 29 ଫେବୃଆରୀ 1956 ରେ ଅତିମାନସର ଏଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ତାରି ବିଷୟରେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଜଡ ସ୍ତରରେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ସେଇ କଥା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବ ତେବେ ଆଉ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ରହିଥିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖି ବି ପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇ କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି? ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେବା ତାହା କଦାପି ଠିକ ନୁହେଁ। ଯାହାକି ଆମ ଚେତନାର ଏମିତି ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯାହାକି ଆମ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ପଥରେ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା ମା ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଏଇ କ୍ରିୟାକଳାପରୁ, ତାଙ୍କରି ଏଇ ବାଣୀରୁ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। 1958 1958 ମସିହାରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନବବର୍ଷ ବାଣୀଟି, O nature, material mother, thou hast said that thou wilt collaborate, and there is no limit to the splendor of this collaboration. हे प्रकृति,
ପାର୍ଥିବ ଜନନୀ ତୁମେ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ ଏବଂ ଏହି ସହଯୋଗର ମହିମାରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ପୁଣି, ମା ମଧୁମୟୀ ଜନନୀ, will you explain the message for this year? ମା ଆପଣ ଆମକୁ ଏଇ ବାଣୀଟି ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ କି? ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ମାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଏଇଟା ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣା, ମାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଯାହାକି ସେ ନବବର୍ଷ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟିର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ଆମେ କେବେ ଯେମିତି ନ ନେବା ତାହା ବି ମା ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରକୃତି ପାର୍ଥିବ ଜନନୀ, ତୁମେ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ ଏବଂ ଏଇ ସହଯୋଗର ମହିମାରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବୁଝିବାନି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି ଘଟିବ, ଏମିତି କଳ୍ପନା ବି କରିବାନି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି ଘଟିବ ତା ଲାଗି ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସନା ଗୁଡିକର ଅନୁକୂଳ ହେଇ ହିଁ ଚାରିଆଡେ ସବୁ କିଛି ଘଟିବ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସନା ଯୋଉଭଳି ରହିଛି ସେଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର କୋଲାବରେଟ କଲେ, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ମାତା କୋଲାବରେଟ କରିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମିତି ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟିଯିବ, ସେମିତି ସବୁ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କେବେ ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝ ନାହିଁ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀଟିକୁ। ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆଦୌ ଏଇ କଥାଟିକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ବର୍ଷା ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ କଦାପି ବର୍ଷା ହବନି, କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର କୋଲାବରେଟ କରୁଛି, ତାହା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁ ବୋଲି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଘଟଣାଟି ଘଟି ଯାଉ, ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଏବେ ଏଇ ଗଛରେ ଏଇ ଫଳ ସବୁ ହେଇଯାଉ ଚତୁର୍ଦିଗରେ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର, ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମା ଯୋଉ କହିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସହଯୋଗର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚରର ଅନ୍ତ, ସହଯୋଗର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବୁ ଏଇଟା ନ ହଉ, ବର୍ଷା ନ ହଉ ତ ହବନି, ଏଇ କଥାଟି ହେଇଯାଉ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ବାଧା ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ପରି ଗପ ଭଳିଆ, ଫେରି ଟେଲ ଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ସେମିତି ହଟିଯିବ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ସବୁ ସବୁ କିଛି ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, କଥାଟା ଆଦୌ ସେମିତି ନୁହେଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣାର ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାର ଭୂମିରେ ପ୍ରକୃତି ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇଥିବା ନୂତନ ଶକ୍ତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ 1956ରେ ଅତିମାନବ ଶକ୍ତିକୁ ମା ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ମାତା ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତାରି ଭୂମିରେ ଏଇ ନୂତନ ଶକ୍ତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ଯୋଉ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କରି ଭିତର ଦେଇ ଏଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସେଇ ପରଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇପାରୁଛି। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଏଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ତାହା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। କେତେ ଗଭୀରତାର ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଛି এই ବାଣୀ ଗୁଡିକ ଏବଂ এই ବିଶ୍ୱରେ, এই ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଘଟି ଆସିଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ମା ବାଣୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଚେତନା এই ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ସ୍ତର ଦେଇକି ଯାଇଛି, এই ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କଣ କଣ ଘଟିଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କର ବାଣୀର ମହତ୍ୱଟି ରହିଛି। କୌଣସି ବାଣୀ ଏମିତି ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିନେ ତାହାକୁ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଛୁ ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେଗୁଡିକ କେତେ ଗଭୀରତାର ଅର୍ଥକୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଦିଗରେ ଆମକୁ ବାହି ନେଇଯାଉଛି। ପୁଣି 1965ରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଯଦି ଚାହିଁବ ଏବଂ ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର ଆଡକୁ ପାଦେ ପାଦେ ଯାଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବୀୟ ଚେତନା।
ମା ସେଇଠି ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି 1965 ରେ 1965 ମସିହାରେ ସଲ୍ୟୁଟ ଟୁ ଦ ଆଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟର ଆଗମନୀକୁ ପ୍ରଣାମ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଇଜ ଇଟ୍ ଦେୟାର ଫର ଭେରି ନିୟର? ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଭାରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଛି କି? ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ଆମର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି? କାହିଁକି ନା ମା କହିଲେ ସତ୍ୟର ଆଗମନୀକୁ ପ୍ରଣାମ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟର ଆଗମନୀକୁ ପ୍ରଣାମ। ତାହେଲେ ସେ ଆମର ଭାରି ନିକଟତର ହେଇଗଲେଣି କି? What must we do during this 1965 to prepare ourselves to recognize it and receive it? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଏଇ 1965 ମସିହାରେ ଯେ ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବୁ, ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାକୁ କଣ ହୋଇ ଉଠିବୁ? ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ମା କହୁଛନ୍ତି the best thing to do is to distinguish in oneself the origin of all one's movements, those that come from the light of truth and those that come from the old inertia and falsehood, in order to accept the first and to refuse or reject the others. ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା କଣ କରିବେ? ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟର ଆଗମନୀ ପାଇଁ ଆମ ନିଜକୁ କେମିତି, ଆମ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ପାଇଁ ମା ଆମକୁ କେମିତି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କରି ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରିଦେଇ ଆମ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଲାଗି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 1965 ମସିହା 1965 ଭିତରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ଥିଲା ନା ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ କରଣୀୟ ହେଇକି ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନେଇ, ଏଇ ନବବର୍ଷ ବାଣୀକୁ ନେଇକି, ଏଇ ନୂତନ ଆବାହନୀ ଯୋଉ ମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ନବବର୍ଷରେ, ଏଇ ଆବାହନୀ ବାର୍ତ୍ତା, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଆବାହନୀ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଇ ରହିଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଜଣକୁ କରିବାକୁ ହବ, ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ସେ ଚିହ୍ନିବ। ଆମର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଭିତରେ ତାହାର ଉତ୍ସକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଯୋଉ ଗୁଡିକ କି ଆଲୋକ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ତାମସିକତା, ଜଡତା ଏବଂ ମିଥ୍ୟାଚାର ଠାରୁ ଆସୁଛି। ଦୁଇଟି ଯାକର ଉତ୍ସକୁ ଚିହ୍ନିବା, କୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଆମର କଥା, ଆମର ଚିନ୍ତା ଭାବନା, ଆମର ଅନୁଭୂତି, ଆମର କ୍ରିୟାକଳାପ ସବୁ କୌଣସିଟି, କୋଉ ଗତିବୃତ୍ତିଟି କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାହାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଯୋଗେ ଆମ ଭିତରେ କୋଉ ଚେତନାଟି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି, ଫଲସୁଡର ଚେତନା କି ସତ୍ୟ ଚେତନା, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ এই ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ, ବୁଝିବାକୁ ହବ ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯାହା ସତ୍ୟ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି, ଆଲୋକ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି, ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ଯାହା ଫଲସୁଡରୁ ଆସୁଛି, ମିଥ୍ୟାଚାରରୁ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା। ଆଉ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ହିଁ ଜଣେ ଶିଖିବ ସେଇ ପ୍ରଭେଦ କରିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ବା ଅନ୍ତର ବାରି ପାରିବ ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ but one can establish as a general rule that all that tends towards disharmony, disorder and inertia comes from the falsehood, and all that favors union, harmony, order and consciousness comes from the truth. ମା କହିଲେ କେମିତି ଆମେ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ନିରୂପଣ କରିବା? ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ, ଆମର ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମକୁ ଅସଙ୍ଗତି ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାମସିକତା, ଜଡତା ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ମିଥ୍ୟାଚାର, ଫଲସୁଡରୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଏକତ୍ୱକୁ, ସଂଗତିକୁ, ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ, ଚେତନାକୁ, ସେଗୁଡିକ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଆସୁଛି, ପରମ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ସେଇଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିଖିବା। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ସତ୍ୟର, ପରମ ସତ୍ୟର ଆଗମନୀକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ, ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। এই ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି 1967 ମା କହୁଛନ୍ତି men, countries, continents, the choice is imperative, truth or abyss.
କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଦେଶ ସକଳ ମହାଦେଶ ସକଳ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟିକୁ ବାଛି ନେବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହେଇ ପଡିଛି। ପରମ ସତ୍ୟକୁ ବାଛିବୁ କି ରସାତଳକୁ ବାଛିବୁ? ବୁଝିବା କଥା। 1965 ମା କହିଲେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କରିବା ଶିଖିବା, ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିବା ଶିଖିବା। ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କେମିତି ନିରୂପଣ କରିବା ମା ଶିଖେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚେତନାରେ ରହିଯାଉଛୁ। ସେଇ ଫଲସୁଡ୍ ଆମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଧରି ରଖୁଛୁ, ଜାଣିଛୁ ତାହା ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ନେଇଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରି ରଖି ସେଇ ଚେତନାରେ ବଢି ଉଠୁଛୁ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ଆମେ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କରୁନୁ ତାହେଲେ ଗୋଟିକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଦିନାରେ ଗୋଡ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଟଳମଳ ହେଇପାରିବନି ଆମର ଚେତନା। ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଲାଗି ଗୋଟିକୁ ବାଛିବୁ। ପରମ ସତ୍ୟକୁ ବାଛିବୁ କି ରସାତଳଗାମୀ ହବୁ, ଆମେ ନିଜେ ବାଛିବୁ। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଆବିଷ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ରସାତଳ ବା ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଚେତନାର କଥା କହିଲେ, ମାଙ୍କୁ ପଚରା ସେଟା କଣ? ମା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ବୃହତ ଉତ୍ତେଜନା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାସନା ଗୁଡିକୁ, ଅନ୍ଧ ଆବେଗ ଗୁଡିକୁ ସବୁ ଭିତରେ ଆଣି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଗୁଡିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବେଗ ଗୁଡିକ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଭୟ, ଏମିତି ନିମ୍ନତର ଆବେଗ ଗୁଡିକୁ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ମାନେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ଯିବା ଲାଗି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସଂକଳ୍ପଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏମିତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଆମ ସଂକଳ୍ପଟି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ଭୟ କରିବାର ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଆଡକୁ ଯିବୁ ହିଁ। ପୁଣି 1969 ମେସେଜ ମା ପୁଣି ଆମକୁ କିଛି କଥା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କେମିତି ନବବର୍ଷଟି ଆମ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ହବ। ସେତେବେଳେ ଆସିଛି ଏମିତି ଏକ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ମା ସେଇ ପାଇଛନ୍ତି 1969 ଏବଂ ନବବର୍ଷର ବାଣୀଟି ଦଉଛନ୍ତି नो वर्ड्स एक्ट्स। କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, କର୍ମ। ଏଇ କଥା ମା କାହିଁକି କହିଲେ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ କଣ ରହିଛି ମହତ୍ତର ଯୋଉ ଗୁଢ ରହସ୍ୟଟି କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇ କଥା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ବା ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛିବୁ। ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ବାଛୁଛୁ, ଆମର ଆଉ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଗ୍ରଗତିର ପଥରେ ଯାଇ ସେଇ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ 1969 ମା କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ କର୍ମ। କାହିଁକି? ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି। ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଯେ 31st ନାଇଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେତନାର ଅନୁଭୂତି, ଦ ସୁପରମ୍ୟାନ କନସିୟସନେସ, ଅତିମାନବ ଚେତନା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ ଆସିଛି। ତାହା ରାତିରେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାତରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେଇ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହିରଣ୍ମୟ ଉଷା। ସେଇ 1969 ମସିହାର ପ୍ରଭାତଟି, ଉଷାଟି ଏକ ହିରଣ୍ମୟ ଉଷା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ଉଷା ଏବଂ ସେଇ ବାତାବରଣ ପୁରାପୁରି ଚତୁର୍ଦିଗର ଆଲୋକମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶରୀର, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପୁରା ନୂଆ
ବାସ୍ତବରେ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ହିରଣ୍ମୟ ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଯିଏକି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏକଦମ ହିତକାରୀ ଏକ ଆଲୋକ, ସିଏ ତାହାର ଏକ ଅତି ନିଶ୍ଚୟତା ସହିତ ଯୋଉଟାକି ସଟିଚ୍ୟୁଡ ସହିତ, ଏକ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତା ସହିତ ତାହା ଆସିଛି, ଯାହା ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ଅନୁଭୂତି ମା ଅନୁଭବ କଲେ। ଏବଂ ସେଇଦିନ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବୋଲି ୱିଶ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହି କହି ସେଦିନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେଇଦିନ ବାସ୍ତବରେ କଣ ହଉଥିଲା, ଯୋଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟରଟି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଏମିତି ହଉଥିଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଏମିତି ଦେବୋପମ ଏକ ସତ୍ତା କିଏ ଜଣେ ଯିଏକି କହୁଥିଲେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ତାହା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହିଁ ହଉଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନାଟି ଭାରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ଏବଂ ଭାରି ସ୍ମିତହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭାରି ହିତୈଷୀର ଚେତନା ଥିଲା, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ମା ଏଇ କଥାଟିକି କହିଲେ କାହିଁକି ନା, ସେତେବେଳେ ମା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତାହାରି ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ବେନିଭୋଲେନ୍ସଟା, ସେଇ ଯୋଉ ହିତୈଷୀ, ସେଇ ଯୋଉ ହିତକାରୀ ଚେତନାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରିତ ହଉଛି, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠି ଯଥାର୍ଥରେ ନ୍ୟୁ ଇୟରଟା ହାପି ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେଠି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି ସେଇ ସୁପରମ୍ୟାନ କନସିୟସନେସ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଏଠି ଆଉ ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇଯିବା, ଆମ ଭିତରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ତାହାରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଗୁଡିକୁ କରିପାରିବୁ, ଆମ ଜୀବନ ତାହାରି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଠି ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ରିୟା ହିଁ ଚାଲିବ। ସେଇ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟର, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର, ଦିବ୍ୟ ନବ ଚେତନାଟିର କ୍ରିୟା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ତାହା ଆଉ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ହେଇକି ନାହିଁ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଏଇଠି କଥା କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା, ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି। ସେବେଠାରୁ ଏଇ ସୁପରମ୍ୟାନ କନସିୟସନେସ, ଏଇ ଅତିମାନବ ଚେତନା, ପୂର୍ବରୁ ଅତି ମାନସ ଚେତନା, ତାପରେ ଏଇଠି ତାହାର ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ଗଢି ଉଠିବ, ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ତାର ଚେତନା, ସିଏ ଏଇଠି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି। 1970ରେ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, 1970ରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, the world is preparing for a big change, will you help? ଏଇ ପୃଥିବୀ, ଏଇ ଜଗତ ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଏଇଠି କାହିଁକି ମା କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅତିମାନସ ଚେତନା, ଅତି ମାନବ ଚେତନା ସବୁ କିଛି ଏଇଠି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲାଣି। ତେବେ ଏଇ ଚେତନାକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମାନବ ଜାତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, will you help? ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଏଇ ଜଗତ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମଣିଷକୁ ତାର କନସେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା। ମଣିଷର ବିନା ସହାୟତାରେ ବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ସଚେତନ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବ ନା, ତା ପାଇଁ ହିଁ ଏହା ଉଜ୍ଜଳମୟ ହବ, ସତ୍ୟତର ହୋଇ ଉଠିବ ତାର ଚେତନା, ସହଜ ହୋଇ ଉଠିବ ତାର ଜୀବନ, ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବ, ବାସ୍ତବ ହୋଇ ଉଠିବ ତାର ଜୀବନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିକଟତର ହବ।
ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ କୋଉ ଚେଞ୍ଜ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମା କହିଲେ ଯେଉଁ ପରମ ଚେତନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛି ତାହାକୁ ତୁମ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ସେ ଯୋଉ ପରମ ଚେତନାକୁ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି 1950 ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରେଇଲେ। 56 ମା ତାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେଇଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର କୋଲାବୋରେଟ କରିଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଅତିମାନସ ଚେତନା ନେଇ ସୁପରମ୍ୟାନ କନସିୟସନେସ କୁ ନେଇ ମା ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବ ହେଇ ଉଠିଛି। ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଚେତନା ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ଚେତନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କଲା ଆମ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ହେଲ୍ପ ମା ଆମ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଣ କରିବାକୁ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର? ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥାଟି ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କୌଣସି ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ନ ରହିବା। ମା କହିଲେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ପଢିଲେ ମାଙ୍କର ଯେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଆସକ୍ତି ମୋହ ଲୋଭ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକର ଏଇ ସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକର ଦାସତ୍ୱ ଆମକୁ ଛାଡିଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଗୁଡିକୁ ଯେମିତି ଜାବୁଡି ନ ଧରୁ, ସେଗୁଡିକୁ ନ ଧରିଲେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡିବା ସହଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆମର ସହଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଜାବୁଡି ଧରୁଛୁ ମୋର ଅହଙ୍କାର ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋର ମିଥ୍ୟାଚାର ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ମତେ ଖୁସି ଆଣି ଦଉଛି, ମୋର ବାସନା ଗୁଡିକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ପାଇଗଲା ପରି ମନେ ହଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଛାଡୁନୁ। ତାହା ଛାଡିଦେବାକୁ ହବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ଏଇ ନୂତନ ଚେତନା ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆମକୁ ନେଇଯିବ। 1971 ରେ ମାଙ୍କର ମେସେଜ Blessed are those who take a leap towards the future। ମା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତଟି ଆଡକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ବାକି ମଣିଷ ଜାତିକୁ ମା କହିଲେ ତୁମେ ସହଯୋଗ କରିବ। ମଣିଷ ଜାତି ଭିତରେ କେତୋଟି ସହଯୋଗ ଦେଖାଦେଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ କମ। ତା ଲାଗି ତ ମା କହିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତଟି ପ୍ରତି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ, ସେମାନେ ଡେଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଚାର ନ କରି, ନିଜର ଅତୀତକୁ ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ପୁଣି 1972 ରେ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ, ଯୋଉଟା କି ଡିସେମ୍ବର 1971 31 ଡିସେମ୍ବର ରେ ରାତିରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର ମେସେଜ ମା ଦେଲେ ସେଟା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାର୍ଥ ସେଣ୍ଟିନାରୀ ପାଇଁ ମେସେଜ, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାଣୀ। କହିଲେ ଯେ let us all try to be worthy of ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଣ୍ଟିନାରୀ। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକତର ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଯେ ସବୁ ଆଲୋକ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେ ଉଦାର ଭାବରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହବାର ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଉପାୟ କଣ ହେଇପାରେ? ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ନେଇଯିବ ସେଇ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଆଡକୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଦେଲେ 1 ଜାନୁଆରୀ 1972 ରେ without the divine we are limited, incompetent and helpless beings. With the divine, if we give ourselves entirely to him, all is possible and our progress is limitless। କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଆମେ ବହୁତ ସୀମିତ, ଅପାରଗ, ଅଦକ୍ଷ, ଅସହାୟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁ କିଛି
ଆମେ ଯଦି ସବୁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଆମ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ଭାବରେ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ এই ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। କାହିଁକି? ଏଇ ବର୍ଷଟି ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ। ତେଣୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନବା ଏବଂ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା, ଆଲୋକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା। 1973 ରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମେକ୍ ୟୁର କନସିୟସନେସ୍ ଭାଷ୍ଟ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା ଏ ବାଣୀଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କର ବୋଲି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା when you are conscious of the whole world at the same time then you can become conscious of the divine। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଚେତନାରେ ବିଶ୍ୱ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇଯିବୁ, ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇଯିବୁ, ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଚେତନାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିସ୍ତୃତ କରିବୁ, ବିଶ୍ୱ ଭଳି ବିଶାଳ କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବୁ, ସବୁଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବୁ। ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯିବ ଯେ ଆମେ ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ରହି ଜଣେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ। ବାସ୍ତବରେ ଚେତନା ଏତେ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିବ ଯେ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତି ବସ୍ତୁରେ, ପ୍ରତି ଘଟଣାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ବିଶ୍ୱ ଭଳି ବିଶାଳ ଚେତନାରେ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ମା ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। এই ସମସ୍ତ କଥା ଆମକୁ ନେଇଯିବ ସେଇ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଦିଗରେ। ପ୍ରତିଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଆମକୁ ଦେଇ ମା କେତେ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଚେତନା ଦିଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ନବଜନ୍ମ ଦିଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଲା, ମା ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଗୋଟେ 1 ଜାନୁଆରୀରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏହା କଣ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରେ? ମା କହିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲା ଭଳି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦଉଛି, it is always an indication of the progress which has to be made। ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏମିତି ଏକ ସୂଚନା ବା ଆଭାସ ବା ଇଙ୍ଗିତ ବା ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ଏଇ ମାନବୀୟ ଚେତନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିଟି କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି ତାହା ସେ ସୂଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତିଟି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟିକୁ ଆମେ ହାସଲ କଲେ ହିଁ ସେଇ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଆଡକୁ ଯିବୁ। ସେତିକି ଆମକୁ କରି ଶିଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ବତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମା ଆମକୁ ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଷ। ମା 1 ଜାନୁଆରୀ 1914 ମେସେଜଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ତୋତେ। ଯାବତୀୟ ମଙ୍ଗଳର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧାନ କର୍ତ୍ତା ତୁ। ଜୀବନକୁ ସୂଚିମୟ, ଶ୍ରୀମୟ, କଲ୍ୟାଣମୟ କରି ତୁ ଆଣିଦେଇଛୁ ତାର ସାର୍ଥକତା। ଏହିପରି ଉତ୍ସର୍ଗରେ ଯେପରି ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇଉଠୁ ନୂତନ ବର୍ଷଟି। ତୋତେ ପାଇବାକୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ତୋତେ ଖୋଜନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ, ଯେଉଁମାନେ ତୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ତୋତେ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାର ପ୍ରତିକାର କେଉଁଠି, ସେମାନେ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତୋର ଜୀବନ ଧାରା ଧୀରେ ଧୀରେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଚେତନାର କଠିନ ଆବରଣକୁ ଭେଦ କରି ଯାଉଛି। କଲ୍ୟାଣମୟ ତୋର ଯେଉଁ ଭାସ୍ୱର ମହିମା, ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରଣତ। ପୃଥିବୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ତତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ତୁ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ ବୋଲି। ପୃଥିବୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ତୁ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ତୋର ଜ୍ୟୋତି, ତୋର ପ୍ରେମ ଅବିରାମ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁ। ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ଅନୁଭବ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରାଜିର ତୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିଶ୍ୱର ହୁଅ। ତୁ
तू ही आमर सत्य सत्ता, एकमात्र सत्य सत्ता। तो व्यतीत सब किछि मिथ्या, एक मरीचिका शोकपूर्ण अंधकार। तो मध्यरे जीवन ज्योति आनंद, तोरी मध्यरे परमा शांति। केते सुंदर प्रार्थनाटी माँ करछन्ति। नववर्षरे आमे सेई भली प्रार्थना करिबा एवं प्रतिदिन नववर्ष आम पाई सत्तरे चेतनार नवजन्म होई उठिब। मांकर बाणी आम जीवन में प्रतिफलित हब। यथार्थ भावरे मांकर शिशुटीए, अनुगामी शिशुटीए, तांकरी सतरे वास्तवरे तांकरी प्रिय शिशुटीए आमे होई उठिबु। चेतनारे नवजन्म लाभ करी ए नववर्ष आम समस्तंग पाई यथार्थरे नवजन्म आनी दो। आम चेतना दिव्य चेतना आड़कू उद्भासित हो एवं आम चेतनारे सेई दिव्य परम चेतनांकर प्रस्फुटन हो। एई प्रार्थना सहित मांक चरणरे आजिर आलोचना को निवेदन करुछि। समस्तंकु धन्यवाद। वंदे मातरम।